पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। ख्रीष्ट जगरे प्रिय भाई भौणी माने समस्त को जय जीशु। आज आसतु आमे माथ्यू लिखित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 15 रु 20 पर्यंत आमे सुनिबा। मेंढा बेसरे तुम पाखक आसुथिबा कपटी प्रवक्ता मानक प्रति सतर्क रुह। अंतरे से माने हिंस्र हेटा बाघ अटंती। सेमानक फलरु ही तुमे सेमानक परिचय पाइब। कंटा गछरु द्राक्षा फल किंबा कानकोड़ी गछरु डिमिरी फल कौन संग्रह करा जाए कि? सुतरां प्रत्येक उत्तम वृक्ष उत्तम फल धारण करे एवं मंद वृक्ष मंद फल धारण करिथाए। उत्तम वृक्षरे कदापि मंद फल फले ना किंबा मंद वृक्षरे केबे हे उत्तम फल फली पारे ना। उत्तम फल धारण करू नथिबा प्रत्येक वृक्ष को कटा जाई अग्नि रे निक्षिप्त करा जाए। एही भली भाबे सेमानक फलरु ही तुमे सेमानकर परिचय पाई पारिब। प्रिय ख्रीष्ट मंडली, आज माथ्यू लिखित सुसमाचार यार मुख्य विषय होउछि कपटी प्रवक्तागण। आउ टिकिए सादा भाषा रे आमे जदि कहिबा भंड प्रवक्ता माने। आज यीशु ख्रीष्ट सेमानक विषय रे आम समस्त को कथा कहउछंती। कौन कहंती? मेंढा बेसरे तुम पाखक आसुथिबा कपटी प्रवक्ता मानक प्रति सतर्क रुह। सेमानकर वेशभूषा मेंढार वेशभूषा। काहेकि मेंढार? आमे जानिछु मेंढा मेष शावक। आमे जानिछु यीशु ख्रीष्ट से मेष शावकों सहित तुलना करा जाई अछि। मेष शावकों को किपरि बड़ी उत्सर्ग रे व्यवहार करा जाए सही परि यीशु ख्रीष्ट निजर जीवन को बड़ी उत्सर्ग करथिले आम समस्तंक पाई। पुरातन नियम रे जेपरि सही मेष शावकर रक्त परित्राणर उत्स थिला, सही मेष शावकर रक्त पाप परिहारर गोटे चिन्ह थिला, सही परि आमर यीशु ख्रीष्टंकर रक्त आमर परित्राणर गोटे उत्स, आम पापर परिहारर गोटे उत्स, आम समस्त को नव जीवन, आम समस्त को स्वर्गीय जीवन, आम समस्त को गोटे नुआ रूप पुनरुत्थान करने निमंते आम्भमानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजर जीवन को उत्सर्ग करथिले। मेंढा तुल्य से मध्य बड़ी उत्सर्गित होइथिले। तेणुक यीशु ख्रीष्ट से मेंढा सहित प्रवक्ता मान को तुलना करती। जो प्रवक्ता माने मेंढा तुल्य शांत सरल से माने ही दुनियार लोकमान को निमंते निजर जीवन को उत्सर्ग करि पारिबे एवं परित्राण आनि देई पारिबे। से माने ही यीशुंकर प्रकृत शिष्य हेई पारिबे। किंतु मेंढा बेसरे आसुथिबा कपटी प्रवक्ता माने भंड प्रवक्ता मानक प्रति आमे समस्त सतर्क हेबा निमंते आम्भमान को यीशु आज आह्वान करती। प्रिय भाई भौणी माने, आमे समस्ते हेलु यीशुंकर शिष्य एवं शिष्या माने। आमे समस्ते हेलु सही दिव्य बाणीर प्रचारक माने। आमे समस्ते यीशुंकर सुसमाचार को बही नेबारे आमे समस्ते यीशुंकर सुसमाचार को बही नेबा पाई नियुक्त होइअछु। तेबे प्रिय भाई भौणी माने, आमे समस्ते मेंढा सदृश सरल शांत हेबा ना आमे मेंढा बेसरे जणे जणे कपटी लोक हेबा? आमे समस्ते आसंतु यीशुंक तुल्य आमे मध्य शांत एवं सरल सच्चट। आमे समस्ते मेष शावक तुल्य सच्चट हेबा, परिष्कार हेबा, आम आत्मा को निर्मल करिबा। ताहा हेले आमे निजे निजे ईश्वरंक ठारे जणे बड़ी उत्सर्गर योग्य मेष तुल्य होई पारिबा। प्रिय भाई भौणी माने,
ଏହି ସୁସମାଚାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ କି ଏହିପରି ଭଣ୍ଡ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ନାହିଁ। ଏହି ଭଣ୍ଡ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନ୍ତରରେ ହୃଦୟରେ ହିଂସ୍ର ହେଟାବାଘ ତୁଲ୍ୟ। ସେମାନେ ଆମକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟକୁ ସେମାନେ ଆବୋରି ନେଇପାରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କିପରି ଚିହ୍ନିବା ସେମାନଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ହିଂସ୍ର ହେଟାବାଘ ଅଟନ୍ତି? କାହିଁକି? ବେଶଭୂଷାରେ ତ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସଚ୍ଚୋଟ ମେଷତୁଲ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ। ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କି ସେମାନେ ହିଂସ୍ର ହେଟାବାଘ? ଯୀଶୁ ଆଜି କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫଳରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଅଛି କି ଆମର ବ୍ୟବହାରକୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆମର ଏହି ବାହ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରବକ୍ତା କି ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ କି ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ବାହ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଆଖିରେ ହେଉ, ଆମର ପାଟିରେ ହେଉ, ଆମର ହାତ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଆମର ଏହି ପାଦ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ବାହ୍ୟିକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ବାହ୍ୟିକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା କ'ଣ? ମନ୍ଦ ଗଛରୁ କେବେ ଭଲ ଫଳ ଧାରଣ କରିପାରେ କି? ନା ଭଲ ଗଛରୁ କେବେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଧାରଣ କରିପାରେ କି? ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 43 ପଦରୁ। ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କିପରି? କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ଗଛ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ନିଜ ଫଳରୁ ହିଁ ପରିଚିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ନିଜ ଫଳରୁ ହିଁ ପରିଚିତ ହୁଏ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ଧାରଣ କରି, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଧାରଣ କରି, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଏହି ଫଳରୁ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଚାର କରୁଅଛୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଯେ ଫଳ ଅଛି, କି ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା କି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଫଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହି କଥା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ଚିଠି 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ 22 ଏବଂ 23ରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଳ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ବିଷୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ି ଶୁଣିବା। ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ସମୂହ ହେଲା ସ୍ନେହ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁକମ୍ପା, ଶିଷ୍ଟତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ସୌମ୍ୟତା ତଥା ଆତ୍ମସଂଯମ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଜୀବନରେ ଫଳ ଫଳିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ସେ ଫଳ? ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ସମୂହ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ସବୁ ଆମ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ଜାଗି ରହି ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଏହି ଫଳ ସବୁ ଜନ୍ମେଇବା ଉଚିତ।
ଏହି ଫଳ ସବୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଫଳ ସବୁ ଆମର ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଗଛରେ ଫଳିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ନା ସ୍ନେହ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁକମ୍ପା, ଶିଷ୍ଟତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ସୌମ୍ୟତା ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏହି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ପ୍ରଚାରକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହିପରି ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହି ଠକି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବା। ଏହି ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଫଳ ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହି ଫଳ ସବୁ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରଚାରକମାନେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରବକ୍ତାଗଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବେ। ସେମାନେ ମିଛ କଥା କହି ଠକିବେ। ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଏହି ଭଣ୍ଡ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲେଖା ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଧୁ ମାଥ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ କିଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆହ୍ୱାନିତ ହେବା କି ଏହି ବାକ୍ୟ ସବୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସତର୍କ ହୋଇ ଦୂରରେ ରହିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜଣେ କ'ଣ ଆମର ପରିଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଭଣ୍ଡ ନା ପ୍ରକୃତ? ତାହା ଆମେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସତରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ସତରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ନା ଆମେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରଚାରକ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଢା ଲୋମରେ, ମେଷ ଶାବକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି। ହୁଏତ ଭଲ ଗଛ କେବେ ଖରାପ ଫଳ ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଖରାପ ଗଛ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ଫଳ ଧାରଣ କରିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଖରାପ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କଥା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା, ତାହେଲେ ମନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୟା ଏବଂ ମାୟାର ଚିହ୍ନ। ଯୀଶୁ ଏଡ଼େ ଦୟାଳୁ, ସମସ୍ତ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ଭଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଭଲ ଅଛି, କାଲି ସେ ମନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେଡ଼େ ଜଟିଳ ସତରେ। ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରୁ। ଯେଉଁଟା ଆଜିକାଲି ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ସେହିପରି ଆମର ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପାରିବା। ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବା କି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ଭଲ ଲୋକ, ଉତ୍ତମ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଆମେ ହିଂସ୍ର ହେଟାବାଘ ସଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା। ଏହିପରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନିତ କରାଯାଉଅଛି। ସବୁକିଛି ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମେ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ସବୁ ଦୁନିଆର ମୋହମାୟା ସଂସାରରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ।
आमे जहाँ किसी आम पाखरे अच्छी मोबाइल हो यह गोटे शत्रु हो पारे, यह गोटे मित्र हो पारे, यह गोटे मेंढा लोमरे आसीथिबा मेष शावक लोमरे आसीथिबा गोटे भंड प्रवक्ता हो पारे, किंबा यह गोटे उत्तम मेष शावक परी गोटे उत्तम प्रवक्ता हो पारे। कौन? मोबाइल। आम पाखरे जो मोबाइल अच्छी ताहा आमे जेपरी ताहाको व्यवहार करिबा सेहीपरी मोबाइल आमको मध्य व्यवहार करिबो। यह आम्भमानक पाखरे ही चिंता करिबार विषय। आसंतु ईश्वर दैथिबा ही मोबाइल को उत्तम बाटर व्यवहार करिबा, सुसमाचार प्रचार करिबा पाई व्यवहार करिबा, भलो कामरे व्यवहार करिबा, केबे हेले मंद कामरे व्यवहार करंतु नाही। सेहीपरि भाबरे आम्भमानकर धन दौलत, एही धन दौलत मध्य टंका पैसा मध्य आम्भमान को अबाटरे नहीं पारे किंबा सबाटरे नहीं पारे। आम्भे माने किपरि ताहाको व्यवहार करूचु, आमे ताहाको व्यवहार करिबा किंतु टंका आमको व्यवहार न करू। तेणुकरी प्रिय भाई भौणी मैंने सतर्क रहिबा। सेहीपरि भाबरे आमर जहाँ किछि अछि जो माने मध्य अछंती आमर भाई भौणी बापा माँ समस्ते आमे जहाँ सहित अछु आमे सदाबले सतर्क रहिबा। आमे किपरि व्यवहार देखाउछु एई सब जिनिस को एवं से जिनिस रिफ्लेक्ट बैक आम्भमान को किपरि व्यवहार देखाउ अछि। आमे सदाबले सतर्क रहिबा। मेष शावक तुल्य जीशु ख्रीष्टंकर अनुसरण करिबा। जीशु ख्रीष्ट ही आमर सबकिछि। तेणु आसंतु प्रिय भाई भौणी माने उत्तम ख्रीष्टियान हेले आम्भमान पाखरे मध्य जीशुंकर सही फल फलिबा उचित। ईश्वर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। जय जीशु, प्रेज द लॉर्ड।